ओम शांति 3/10/2024 महावाक्य मिठा बाबा कहउछंती मिठे बच्चे रावणर नियम हैला आसुरी मत देवा एवं मिछ कहिबा। बाबांक नियम हैला श्रीमत देवा एवं सत कहिबा। प्रश्न केउ कथा को विचार करी पिला माने आश्चर्य हेबा उचित। उत्तर पॉइंट 1 यह किभଳି बेहद्र अविनाशी एवं आश्चर्यजनक नाटक जेउ चेहरा जेउ अभिनय प्रति सेकेंड रे अतिक्रम होई चलीछि ताहार पुणी अविकल पुनरावृत्ति हेब। यह केते आश्चर्यर कथा। जनकर चेहरा अन्य जनक सह मिसु नाही। द्वितीय पॉइंट किपरि अविनाशी पिता आसी सारा विश्वर सद्गति करुछंती पाठ पढ़ाउछंती एहा मध्य आश्चर्य अटेना। ओम शांति आत्मिक पिता शिव बाबा निजर आत्मिक संतान शालग्राम मानकु बुझाउछंती। कौन बुझाउछंती? सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती एवं एही रहस्य को एकमात्र पिता परमात्मा ही बुझाई थांती कि बाकी आउ जेउ आत्मा माने अथवा शालग्राम माने अछंती सेमानंकर शरीरर नाम रहिछि। केवल जणे परमात्मा जहांकर शरीर नाही सेही परम आत्मांकर नाम हेउछि शिव। तांकु ही पतित पावन परमात्मा कुहा जाइथाए। से ही तुम मानकु सारा विश्वर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। अभिनय करिबा पाई तो समस्ते एठाकु आसुछंती। एहा मध्य बुझाउछंती जे विष्णुंकर दुईटी रूप रहिछि लक्ष्मी एवं नारायण। शंकरंकर तो कौनसी पाठ नाही। ए सबु कथा बाबा बसी बुझाउछंती। बाबा केबे आसुछंती? जेतेबेले नुआ सृष्टिर स्थापना एवं पुरुणा सृष्टिर विनाश हेउछि। पिला माने जानिछंती नुआ दुनिया पाई एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। ताहा तो परम पिता परमात्मांक व्यतीत आउ केही स्थापना करि परिबे नाही। से ही एकमात्र परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा अटंती जहांकु परमात्मा कुहा जाइथाए। तांकर नाम हेउछि शिव। तांकर कौनसी शारीरिक नाम न थाए। आउ जिए भी अछंती समस्तंकर शरीरर नाम रहिछि। ए कथा तो एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे ड्रामा रे जेउ माने मुख्य अछंती से माने सबु आसी गलेनी। ड्रामार चक्र घुरी घुरी एबे अंतिम समय रे आसी पहुंचीछि। एही अंतिम समय रे बाबांकर आसीबार मध्य आवश्यकता रहिछि। सेथिपई बाबांकर जयंती मध्य पालन करिथांती। शिव जयंती मध्य एही समय रे ही पालन करुछंती जेतेबेले कि दुनिया परिवर्तन हेबाकु जाउछि। घोर अंधकार को घोर आलोक हेबा घोर अंधकार रु घोर आलोक हेबाकु जाउछि अर्थात दुखधामरु सुखधाम हेबाकु जाउछि। पिला माने जानुछंती पुराना दुनियार विनाश एवं नुआ दुनियार स्थापना करिबा पई परम पिता परमात्मा शिव थरे मात्र पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आसुछंती। प्रथमे नुआ दुनियार स्थापना परे पुणी पुराना दुनियार विनाश होइथाए। पिला माने बुझुछंती जे एही पाठ पढ़ी आमकु योग्य हेबाकु पड़िबो। दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। आसुरी गुण को परिवर्तन करिबाकु पड़िबो। दिव्य गुण एवं आसुरी गुणर वर्णना चार्ट रे देखाइबाकु होइथाए। निजकु देख जे मु काहाकु हैरान करू नाही तो मिछ कहू नाही तो श्रीमत विरुद्ध रे चालू नाही तो मिछ कहिबा काहाकु दुख देबा विव्रत करिबा एहा हेउछि रावणर कायदा एवं ताहा हेउछि राम अर्थात परमात्मांकर कायदा। श्रीमत एवं आसुरी मतर गायन मध्य रहिछि।
ଆଧା କଳ୍ପ ଆସୁରୀ ମତ ଚାଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅସୁର, ଦୁଃଖୀ, ରୋଗୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସି ଶ୍ରୀମତ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ରହିଯିବ ତେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପଦ କମିଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ରହିଛି, ତାହା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହାର ନା କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପରିଚୟ ମିଳିବ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ କୂଳ କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ରାଜବଂଶ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜତ୍ୱ ନା କୌରବଙ୍କର ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଥାଏ। ରାଜବଂଶ ତ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ବଂଶାବଳୀ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପବିତ୍ର ବଂଶାବଳୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ବଂଶାବଳୀ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ କାହାର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ବଦଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ। ଶରୀର ତ ବଡ଼, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ତାରକା ଚମକୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରିବେ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ପୂଜା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଳି ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହେବ। ଅଧା କଳ୍ପ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ରର ପୂଜା କରି ଆସିଛ। ଏବେ ପୁଣି ବିନ୍ଦୁ ମନେ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୁଣି ବାହାରି ଯାଉଛି। କେହି ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା।
ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏତେ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଏ ରଚନା କଲେ? କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ବା ସଦ୍ଗତିର କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇଠାରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଜଗତଗୁରୁ କୁହ ବା ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ କୁହ, ଏକା କଥା। ଏବେ ତ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ମଧ୍ୟ କହିବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ସୀତାମାନେ ହେଲେ କନ୍ୟା, ଏକମାତ୍ର ରାମ ହିଁ ବର, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାନୁଯାୟୀ ତୁମେ ହିଁ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି କଥା ଶୁଣିବ। ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଛାତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି? ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ, ଯାହା ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଅବିକଳ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ଦେଖିବ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ। ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିବ। ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଚାଲିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଡ୍ରାମା ଯାହାକି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏହାର ବିସ୍ତାର ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ। ବାବା ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନା। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତେବେ ବିରାଟ ରୂପର ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଛି ତାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ନା? କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏଠାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ଲୋକର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ତ ସାକ୍ଷାତକାରର କଥା। ଯେପରି ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ମାଧ୍ୟମ ନେଇ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସେଠାରେ ତ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନଥାଏ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀମତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କର। ମନୁଷ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଯୋଗର ଦୌଡ଼। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ନା, କେହି ଏକୁଟିଆ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି ତ କେହି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ରହିବୁ। ଯଦିଓ ନାମ ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଏହି ଶରୀର କ'ଣ ମିଳିପାରିବ? ଶରୀର ତ ବଦଳିଯିବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ତେବେ ଚେହେରା ତ ଅଲଗା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଚେହେରା, ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତାହାର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର ନାଟକ! ଆଉ କେହି ଏହି ନାଟକର କଥାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ତ କୃଷ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ନାଟକ। ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ। ସେହି ଖେଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା। କିପରି ବେହଦର ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲ। ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିର ଫଳ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ। କେବେ କେବେ କହିଥାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାମ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଗବାନ ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତମ ପ୍ରଧାନ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ବିକାର ଦରକାର, ତାହା ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଦୁଃଖ ଦେବା ହେଲା। ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ନିର୍ବୋଧ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଇଏ ଆମକୁ ବିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ତ ଦେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ହେଲା ନା। ଏପରି ଭାବିବା ବାଲା ମୂଢ଼ମତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁରୀ ଚଳଣି ଏବଂ ଦୈବୀ ଚଳଣିର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ। ଯାହା ବି କର, ଯାହା ବି ଖାଅ ପିଅ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏପରି ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶାକାହାରୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଥିବେ, ତେଣୁ ତ ଶାକାହାରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାତି ଭିତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛି ଛି ତମଗୁଣୀ ଜିନିଷ ଖାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଛ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଛି ଛି ବସ୍ତୁ ବା ଏପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ। କ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁନାହିଁ ତ?
ଖ ମିଛ କହୁନାହିଁ ତ। ଗ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ ତ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପାଠ ପଢ଼ି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବରଦାନ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଚାହେ ଭଲ ହୋଇଥାଉ ବା ଖରାପ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି କର। ସବୁ ଚିନ୍ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶୋଇଯାଅ, ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏକା ଏକା ଶୋଉଛ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଶୋଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବହେଳାପଣିଆ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।